شان عید مرحبا، 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 شان عید مرحبا۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان کی یادوں میں گزرتا ہے صدا عید کا دن، ان کی یادوں میں گزرتا ہے صدا عید کا دن، یوں مناتی ہے زمانے میں وفا عید کا دن، دین اسلام میں خوشیوں کی ضیاء عید کا دن، اہل ایمان کے لیے روز جزا عید کا دن، اہل دل ان کی امامت میں پڑھیں اپنی نماز، آئے یوں اگلے برس میرے خدا عید کا دن۔ پوچھا اصحاب نے خوشیوں بھرا دن کون سا ہے، میرے آقا نے مسرت سے کہا عید کا دن، حجرہ سیدہ زہرا پہ مبارک دے کر اس طرح آقا نے آغاز کیا عید کا دن، بن کے درزی کوئی جنت سے زمین پر آیا، اب بھی حسنین کی کرتا ہے ثنا عید کا دن، آج ہیں دوش محمد پہ حسین اور حسن، کتنا پرکیف ہے جوش ولا عید کا دن، کام جس روز نہ ہو کوئی شریعت کے خلاف اس کو کہتے ہیں علی شیر خدا عید کا دن، ان گنت لوگوں کی بخشش کا وسیلہ ٹھہرا، ان گنت لوگوں کی بخشش کا وسیلہ ٹھہرا، کلمہ گو پر اے خدا تیری عطا عید کا دن، کلمہ گو پر اے خدا تیری عطا عید کا دن۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خصوصی عید شو شان عید کے ساتھ ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو یعنی پورے پاکستان کو، جملہ عالم اسلام کو، ARYQ TV دیکھنے والے دنیا بھر کے ناظرین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور جذبوں کی فراواں وسعتوں کے ساتھ عید الفطر کی خوشیاں مبارک۔ میں اپنی جانب سے، چیئرمین ARYQ TV محترم حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، پوری ARYQ TV فیملی کی جانب سے دنیا بھر کے دیکھنے والوں کو آج کے عید شو کے ذریعے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ عید الفطر کے اس مبارک لمحوں کے صدقے، گھڑیوں کے صدقے، ساعتوں کے صدقے پاکستان کی خیر ہو، پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کی خیر ہو، حضور کی کل امت کی خیر ہو، شرق و غرب، شمال و جنوب میں رہنے والے جتنے آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، غلام ہیں، دیوانے ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ سب کو خیر کی دولتوں سے نوازے۔ مکرم ناظرین، ARYQ TV کے ذریعے روشنی اور آگاہی کا جو سفر بہت سالوں سے جاری ہے، اس سفر میں بہت سارے خوش نصیب سال کے 12 مہینوں میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، گو کہ ان خوش نصیبوں کی اور ان خوش بختوں کی ذمہ داریاں جدا جدا ہیں، لیکن یہ سارے اپنے اپنے شعبوں کے مطابق روشنی کی تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی صحیفہ نور کی آیات کی تلاوت کر کے روشنی بکھیرتا ہے، کوئی ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بانٹ رہا ہے، کوئی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرمدی نغموں کی صورت میں قرآن و سنت کی روشنی دلوں میں اتار رہا ہے، کوئی تصوف کے قیمتی مضامین نشر کر کے اللہ والوں کی پاکیزہ تعلیمات قلب و روح تک اتارتا ہے، اور کوئی قوالی کی صورت میں اللہ کی ضربیں لگا کر دلوں کی صفائی کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ یہ سارے خوش نصیب ہیں، یہ سارے خوش بخت ہیں کہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں آپ انہیں مختلف شعبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ان شعبوں کے بڑے مقتدر اور ذی مرتبت افراد عید شو کا حصہ ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب، اور ان کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں، ہدیہ سلام عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا اس ذی وقار شخصیت کی جانب جن کا تعلق درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے شعبے سے ہے، تفہیم و تفہم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اور پورا سال اپنے منصب کا تقاضا بڑے خوبصورت انداز میں پورا کرتے ہیں۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغموں کی صورت میں اللہ کا پیغام، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اہل بیت کے مضامین اور احوال و آثار صحابہ بڑی خوبصورتی سے نشر کرتے ہیں۔ میری مراد استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید، عید مبارک۔
मुबारक जनाब, और तशरीफ आने का बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन, आंखों को भला लगने वाला आपने पहना है, और हमेशा आपकी खुश लिबासी की हम तो मुतरफ है। ईद उल मुबारक के बाबरकत दिन की बरकत से आपका हुस्न नज़र बढ़ गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत बहुत रखे। नवाज़ आपको भी मुबारक, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, दुनिया भर के नाजरीन हैं, सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। और आप इसलिए तारीफ़ कर रहे हैं कि आज आप खुद आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं, बिला शुबा। हमेशा ही आपका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त होता है, और आज माशाअल्लाह बहुत लाजवाब है। अल्लाह मज़ीद फज़ल। मुफ्ती साहब के साथ तशरीफ फरमा है आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात के सजादा नशीन, खानबादा ततहीर के फ़र्द हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मेरी मुराद है मुकर्रम व मोहतशम साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी खुश आमदेद, खैर मकदम, ईद मुबारक। जनाब को भी बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत पूरे नवाज़िश। आलम इस्लाम को ईद मुबारक। अल्लाह पाक इस ईद को हमारे वतन के लिए सलामतियों की अमाज इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जनाब सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी के साथ इनके बाद मेरे दिल के बिल्कुल बहुत करीब, ज़ाहिरन भी बातिनन भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बहुत खूबियों से नवाजा है, इन्हें बड़ी इज़्ज़तों से और रिफ़तों से नवाजा है। और सबसे बड़ी निस्बत जो इस फ़ानी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता की है वो हुज़ूर सैयद हुजवेर फ़ैज़ आलम सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक और आली चौखट की निस्बत है। आप ख़तीब हैं जामे मस्जिद सैयद हुजवेर के, अर्ज़ वतन के वो खुश नसीब आलिम दीन हैं जिनकी आवाज़ खुतबा जुम्मा की सूरत में अज़ान बनकर पूरी दुनिया में नशर होती है। मेरी मुराद है मोहतरम मुकर्रम जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब खुश आमदेद, खैर मकदम, और ईद की बहुत मुबारक आपकी खिदमत जी। आपकी विसातत से पूरे आलम इस्लाम को और हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के तमाम गुलामों को बिलख़ुसूस और उस निस्बत से मोहब्बत करने वाले तमाम मुहिब्बीन माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया किबला मुफ्ती साहब किबला के साथ अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल दाता की नगरी लाहौर से आपका ताल्लुक है। पूरी दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर के सदके इन्हें इज़्ज़त अता की है। नात का बड़ा पुख्ता उसलूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें अता किया है। नात की क्लासिकी रिवायत के अमीन हैं। मेरी मुराद है मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब खुश आमदेद, तशरीफ़ आफरी का शुक्रिया और ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक जनाब, आपको भी ईद मुबारक और हमारे तमाम सामीन को, हाज़रीन को और ARY की पूरी टीम को माशाअल्लाह ईद मुबारक जनाब। माशाअल्लाह। और हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी के साथ आलम इस्लाम के अजीम कारी कुरान बजात तौर पर अल्लाह ने दाऊदी की बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके शामिल हाल फरमाई हैं। पूरी दुनिया में इनका तारुफ एक बेहतरीन कारी कुरान के तौर पर है। खुशगुलू, खुश इल्हान, खुश अतवार हमारे बरादर मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब खुश आमदेद और ईद मुबारक। और आपकी जो शरारती किस्म की मुस्कुराहट है हमेशा बहुत अच्छी लगती है हमें, और मुझे लगता है कि आज कुछ अच्छी बातें मजीद आपसे सुनने को हमें मिलेंगी। आपको बहुत 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 ईद मुबारक। और मेरे लिए ये भी बड़ी खुशबख्ती है कि मेरे उस्ताद यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और सब दोस्त सब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे सामीन जो देखने वाले हैं, और किबला ARYQ TV किबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब, माशाअल्लाह पूरी फैमिली को ईद मुबारक। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। नाजरीन, आज का खुसूसी ईद शो जो है ये एक गैर रिवायती ईद शो है। सारा साल हम मुफ्तियान कराम से जितने भी उलमा तशरीफ़ लाते हैं, स्कॉलर्स तशरीफ़ लाते हैं, हम उनसे मसाइल की बात करते हैं, फ़िक़्ह की बात करते हैं, लोगों के मसाइल जो उन्हें शरअ के मामले में दरकार होते हैं, और समाजी, सकाफ़ती, दीगर दीनी, इस्लामी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो मल्टीपल मौज़ूआत हमारी ज़िंदगी में होते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है मसाइल के साथ होता है और उनकी तफ़हीम के साथ होता है, और उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये एक गैर रस्मी, जी पहले लोग उनसे अपने मसाइल की बात करते हैं, आज अपने मसाइल की बात, ज़ाती मसाइल की बात करेंगे। ये बहुत सारे इसमें निजी सवाल भी होते हैं। हम एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में भी जानते हैं, एक दूसरे के मशागिल के बारे में भी जानते हैं, एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें नाज़रीन इस शो में हम करते हैं जो अमूमन साल के 12 महीने हम किसी प्रोग्राम में नहीं कर पाते, क्योंकि इतना मार्जिन, इतना वक्त और जो प्रोग्राम के फॉर्मेट्स हैं वो हमें इजाज़त ही नहीं देते कि हम इस तरफ जाकर इन शख्सियात
شخصیات کے بارے میں ذاتی معلومات بھی حاصل کریں اور ان کی شخصیت کے وہ گوشے آپ کے سامنے لائیں جو نارملی آپ کے سامنے نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ خیال ہے ڈبل ماشاءاللہ والا مسئلہ بھی نہیں ہوگا. نہیں جی, ٹرپل والا بھی نہیں, سنگل والا بھی نہیں. وہ تلوار بھی ہٹ گئی ہے آج وہ تلوار بھی جو ہے نا وہ ہٹ گئی ہے. ڈبل ماشاءاللہ کا کوئی کوڈ ورڈ یہاں استعمال نہیں ہوگا اور جو بات ہوگی وہ بالکل سرے عام ہوگی, کھلے عام ہوگی, ڈنکے کی چوٹ بھی ہوگی اور ڈھیر ساری باتیں متانت کا, نفاست کا. بارے دیگر داد دینے کو دل کر رہا ہے میرا آپ کے لیے کہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ شرارتی مسکراہٹ کون سی ہے. اللہ آپ نے کہا کہ قاری صاحب مسکراتے ہیں تو شرارتی مسکراہٹ ہے, یہ بھی کوئی صاحب نظر ہی پہچان سکتا ہے. اللہ اکبر. یا محرم راز اور واقف حال پہچان سکتا ہے. یہ دوسری بات زیادہ درست ہے جی, یہ ٹھیک ہے, محرم راز ہے, واقف حال ہے کہ یہ قاری صاحب جب اس طرح مسکراتے ہیں, کیونکہ عوامی محافل میں بھی جی, محافل میں بہت ساری جگہوں پہ جب بیٹھنا ہوتا ہے تو قاری صاحب اور شرارتوں کا بڑا یکساں ساتھ ہے, بہت طویل اور دیرینہ عرصے سے. تو ہم ان کی بہت خوبصورت اور معصومانہ قسم کی جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ ان سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور بڑی اچھی جملہ بازی جو ان کی ہوتی ہے اس سے بھی ہم حظ اٹھاتے ہیں. ہم ایک غیر روایتی گفتگو کا یہ آغاز کریں گے مفتی صاحب قبلہ سے. بڑا مبارک دن, اللہ کی عطا کا دن, جزا کا دن ہے, انعام کا دن ہے. جس طرح مزدور کو مزدوری ملے, سارا دن محنت کرے کڑی دھوپ کے اندر اور شام کو مالک آقا جو ہے یا اس کا اجیر اسے آجر جو ہے وہ اجیر کو جب وہ اس کی ہتھیلی پہ پیسے رکھتا ہے, اجرت رکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ اور بڑی خوشی اپنے گھر جا کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی وہ خوشی شیئر کرتا ہے. تو آج کے اس منظر نامے کے بارے میں کیا کہیے گا مفتی صاحب؟ یہ جس ماحول کی آپ بات کر رہے تھے کہ آج کیسا رویہ اور کیسا ماحول ہوگا اور کس طرح کی گفتگو ہوگی, یہ تو ظاہر ہے ایک فطرت ہے. عید کا دن ہے, آج خوشیوں کا دن ہے اور لائٹ ماحول میں ہی یہ پروگرام ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بہت خوبصورت آپ ہمیں کہاں عید کروانے کے لیے لے گئے, حضور کے گھرانے کی چوکھٹ پہ جا کے ہمیں. وہاں اصل عیدیں تو ہیں ہی وہاں سے اصل, اور اس وقت بھی ہم یہاں عید منا رہے ہیں تو خوش وقت ہیں وہ جو در رسول پہ حاضر ہیں. وہ اصل عید تو ان کی عید ہے. تو آپ نے جہاں سے آغاز کیا نا وہ ایک ایسی عید کرائی ہے آپ نے کہ عید کی بھی عید ہو گئی. صحیح بات یہ ہے کہ عید کی بھی عید ہو گئی ہے. دعا یہی ہے مفتی صاحب جس طرح کہا ہے, کہا یہاں ہے تو اللہ کے محبوب وہاں سماعت فرما لیں انشاءاللہ. آمین اللہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے جتنے دوست ہیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ وہاں سرکار کے قدمین میں بھی ادھر سے کمی نہیں ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار کہ نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچے گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بات اپنے انٹرو میں آپ نے اور ابھی بھی یہ کہی کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کا انعام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے اور بہت بڑا انعام, اور جس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں تشکر کا کروڑ بار بھی ہدیہ پیش کریں اور ہزار ہا سجدہ ہائے شکر بجا لائیں تو وہ بھی کم ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشیوں کا موقع عطا فرمایا اور بطور انعام عطا فرمایا. اور حقیقی خوشی یہی ہے, یہ انعام اس بات کا ہے کہ میں نے جو ماہ رمضان المبارک کی صورت میں آپ کو ایک پیکج دیا تھا تو اس کی تم نے قدر کی ہے, تو آج میں تمہیں انعام دے رہا ہوں. اور اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ یہ عید کا معنی خوشی ہے نا, تو دین اسلام کا یہ خوبصورت ایک مزاج ہے کہ دین اسلام خوشیوں پر کسی قسم کی قدغن نہیں لگاتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے اور شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جس طرح کی آپ وہ اخلاقی اور حدود میں کے اندر کی شرارتوں کی بات کر رہے تھے, تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا اپنے صحابہ کو, اپنے غلاموں کو آلٹرنیٹ دیا. یہ نہیں کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی دین میں یبوست ہی ہے اور اس میں جو ہے خشک مزاجی ہی ہے اور زبردستی کے دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی رضا کا طالب نہ تھا, ان سے بڑھ کر کوئی عابد و زاہد نہ تھا, شب زندہ دار نہ تھا, اور ان سے بڑھ کر کوئی فکر آخرت رکھنے والا نہ تھا. لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خوش طبع فرماتے تھے, مزاح فرماتے تھے, اور وہ محدثین نے باقاعدہ مزاح النبوی کے باب باندھے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسی ایسی خوش طبع فرماتے تھے. بس پیش نظر یہی رہنا چاہیے کہ مسلمان کی خوشی ہو یا غم ہو,
ہر حال میں وہ حدود کے اندر رہتا ہے، ان حدود کو پامال نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہیں کرتا۔ ایک سوال میرے ذہن میں تھا، میں جب گھر سے چلا اس وقت سے میرے ذہن میں گردش تھا، ایک وقت تھا کہ محمد طاہر نام کا ایک نوجوان، ایک بچہ ڈونگا بونگا کی مردم خیز سرزمین سے جو ہے وہ اپنے زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، پھر چلتا 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 داتا کی نگری لاہور تک پہنچتا ہے، پھر پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب کے خادم کے طور پر اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا فضل، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت شامل حال رہتی ہے۔ ذرا یہ سفر جو وہاں سے چلا ہے آپ کا، ذرا تھوڑا سا آج یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کے آبائی ضلع کون سا ہے، یہ تحصیل کون سی بنتی ہے، کیسے میں چاہتا ہوں چند بلٹس کی صورت میں آپ ضرور آپ بتائیں۔ بہاول نگر سے میرا تعلق ہے، بہاول نگر سے، اور ڈونگا بونگا جو ہے وہ ہمارا پوسٹ آفس ہے جس کا آپ نے نام لیا۔ اچھا، آپ نے تو بونگا کہا ہے، ہم اسے بونگا ہی کہتے رہے بہت عرصہ۔ صرف آپ ہی نہیں کہتے، جب میں نے پہلی دفعہ میں 2-4 دفعہ جب سفر کا موقع ملا نا مفتی صاحب کسی جگہ محفل کے لیے، تو وہاں سے قریب سے گزرے تو وہ پہلا بورڈ نظر آیا، تو ہم تو اس کنفیوژن میں رہے کہ یہ ڈونگا کون سا ہے، یہ ڈونگا ہے یہ بونگا ہے کہ بونگا ہے۔ بونگا تو ہم احمق کو کہتے ہیں نارملی، موسٹلی لوگ اس کو اسی طرح ادا کرتے ہیں، لیکن چلے آج یہ پروگرام کا فائدہ ہوا ہے کہ اس کی صحیح پروننسیشن آ گئی ہے لوگوں کے سامنے، یعنی دونوں کو ہم نے پیش ڈال کے پڑھنا ہے، پیش کے ساتھ پڑھنا، یہ ڈونگا بونگا ہے۔ اور میرا جو اسپیسیفک گاؤں ہے وہ ڈونگا بونگا سے 3 کلومیٹر پہلے، بہاول نگر سے آگے اڈا خراج پورا اس کا نام ہے۔ ماشاءاللہ کتنے بہن بھائی ہیں مفتی صاحب؟ ہم جی 6 بہن بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 2 ماشاءاللہ کیا خوبصورت فیملی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو کس سال میں آپ لاہور آئے ہیں وہاں سے؟ یہ میں لاہور 1990 میں، اس وقت تک میں نے پرائمری کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا، پھر میں لاہور آیا 1990 میں۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی ماشاءاللہ؟ اس وقت پورا راز کھول دیجیے نا، 2022 کے ساتھ ملا لیں گے۔ یہ فوراً اوپر کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوں گے؟ نہیں بالکل نہیں، یہ بالکل صرف کیلکولیٹر اوپر ہی لگا ہوا ہے، ویسے یہاں بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس میں تو ڈسکلوز ہو گیا، اس کے بعد رہ کیا گیا جب میں نے بتا دیا کہ 1990 میں میری عمر کتنی تھی، تو 2022 تک تو کوئی کند ذہن بھی بونگا بھی حساب لگا لے، بونگا بھی حساب لگا لے گا۔ کیا بات ہے۔ تو فیملی میں آپ کا نمبر مفتی صاحب کون سا ہے؟ 6 بہن بھائی ہیں؟ تیسرے نمبر پر مجھ سے بڑی ایک سسٹر ہیں، اور یہ سارے بہن بھائی حیات ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان کرم سے، فضل سے، اور اکٹھے رہتے ہیں ہم اپنے بھائی گھر میں، وہ ایک بڑی حویلی ہے جس کے اندر آج تک اکٹھے رہتے ہیں الحمدللہ۔ موسٹلی عید بھی وہاں جا کے کرتا ہوں۔ گویا داتا کی نگری میں سایہ جو ہے وہ اب اٹھ گیا، وہ اللہ ان کی قبر سلامت رکھے، ٹھنڈی رکھے جناب، اور وہاں حاضری ہوتی ہے، ان کی قبروں پر حاضری ہوتی ہے۔ 1990 کا آپ نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ 22 تک دیکھیں تو 32 سال آپ کو داتا کی نگری لاہور میں۔ جی بلا شبہ، بلا شبہ۔ اور یہ جو مفتی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ لجپال ہیں، انہوں نے قبول فرمایا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو تو اپنی چوکھٹ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہی ہے کہ یہ داتا کی نگری میں جو بھی آتا ہے نا، فیضان ادھر سے ہے، وہ نوازتے ہیں، وہ قبول کرتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، نہ صرف جگہ دیتے ہیں، پھر راہیں بھی خود متعین فرماتے ہیں اور منزل بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ مفتی محمد رمضان سہلوی صاحب قبلہ، جس طرح بھی مفتی صاحب نے خود ہی ابھی ارشاد کیے ہیں، حضور داتا صاحب کی چوکھٹ کا ہونا اور ان کی عالی نسبت کا سہارا ہونا اور پوری دنیا میں اس تعارف سے بندے کا مقام پیدا ہو جانا، آپ جب اسے بالکل الگ بیٹھتے ہیں دنیا سے ہٹ کے، ذرا خلوت گزینی کی کیفیت میں جب ہوں، تو آپ اس خوش بختی کو کیسے محسوس کرتے ہیں اور آپ کی اپنی ذاتی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ میں اس پر ایک بات آج پہلی دفعہ ناظرین سے شیئر کرتا ہوں، بسم اللہ۔ آپ تو جانتے ہیں میری اپوائنٹمنٹ 16 جون 2009 کو ماشاءاللہ، اب 13 سال ہو گئے، تو جون میں 13 سال مجھے مکمل۔ تو پہلے جو پروبیشن پیریڈ تھا سرکاری 3 مہینے کا، تو وہ میں نے گزارا، اور اسلامی اعتبار سے وہ جمادی الثانیہ تھا، جی بہتر، رجب آیا، پھر شعبان، پھر رمضان۔ قطع کلامی کے موافق کے ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا جو اس وقت ڈیزینیشن اور جو آپ کا جسے ہم ٹائٹل کہتے ہیں، نارملی ہم اسے عام طور پر جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں، وہ اس وقت کیا تھا؟ خطیب داتا تھا۔ خطیب میری اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں ڈائریکٹ بطور خطیب ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بڑی میرا اس سے نوازی پہلے ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، بالکل ٹھیک، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو خیر جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ دیٹ واز دا ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، اس کی کچھ چیزیں ایسی، مطلب ایسی ہمارے مذہبی کچھ روایتی
माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें लगी बंदी हैं और एक बड़ी जगह के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। यानी कि आगाज में बहुत तगो दो की है या आपने। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। और ख़ास तौर पर मेरा चूँकि बैकग्राउंड ना तो किसी बड़े मजहबी घराने से कि मेरा कोई वालिद दादा कोई बड़ा मौलवी या कोई ऐसा नहीं, कोई मेरा मदरसा कोई खान का ऐसा नशीन नहीं, हो खान या का नशीन, बहुत कोई ऐसा, तो इस टाइप का बैकग्राउंड। इस वजह से मेरे लिए वहाँ पे स्पेस बनाना दैट वाज द वेरी बिग चैलेंज। बिल्कुल ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर फैज़, यानी एक जुमला वहाँ पे गर्दिश करता था, मैं कई दफ़ा मुस्कुराता हूँ कि वो जो पुराने पहले 2-3 सफ़ों वाले बाबे थे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अल्लाह काफ़ी सारे अल्लाह को प्यार है, वो कहते थे मुंडा खुंडा है हफ्ते बाद ही पास जाना है, हफ्ते बाद ये ना पास जाना है। अल्लाह अकबर। तो वो चूँकि बाकी चीज़ों से एनालाइज करते थे कि इस जगह को इसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको निभाने के लिए शायद और कई लवाजमात, शायद मेरे उस वक़्त अलकाबाद नाम उससे खाली था। जी बिल्कुल ठीक। तो कम टू द पॉइंट, तो जब मैंने रमज़ान शरीफ के बाद तरावी सुना ली तो मैं 99% आई वाज मेंटली प्रिपेयर कि मैंने रिज़ाइन करके चले जाना है। बिल्कुल। उसकी वजह का मेरे पास बेल्जियम की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, मैं 4 साल से वहाँ था, मेरा आना जाना सब, मतलब आई वाज सेटल्ड इन बेल्जियम इस्लामिक सेंटर। जी बिल्कुल ठीक। उस वजह से भी शायद था। तो अब्बा जी किबला अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे, तो वो उन दिनों पूरा रमज़ान शरीफ मेरे साथ रहे। बिल्कुल और ऐसे सामने उस- खड़े रहे हाँ, आपके मैं पीछे। रूहानी तौर पे समझता हूँ शायद वो, अच्छा उसके बाद वो कभी भी नहीं आए रमज़ान शरीफ। अच्छा ये पहला महीना इक्का ही है। दुक्का आ जाते पहले हैं। साल में आए, मुझे रूहानी तौर पे लगता है कि शायद वो मेरी सरपरस्ती और दुआओं के पुष्ट पनाही के लिए आए। दुरुस्त। तो ईद की नमाज़ पढ़ा के मैं कमरे में आया, अपने हुजरे में बैठा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें उनके इल्म में थी कि क्या होता रहा, मुज़ामत वगैरह। तो मुझसे अब्बा जी ने ना ऐसे फरमाया, वो पुत्र हुन की प्रोग्राम है फिर। अच्छा जी। तो मैं जिमें बंदा सड़िया नहीं होता मैं अब्बा जी तुहानू को दसन की जरूरत है की प्रोग्राम है, मैं तो बस जो भी अंडरस्टूड है बस। खत्म। अब्बा जी किबला जो है ना वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। उसके बाद मुझे उन्होंने पूछा भाई की वजह, तो मैंने उनको वजह ये बताई कि मैंने पिछले साल 2008 में बेल्जियम में कुरान पाक सुनाया था, तो मेरी 5 लाख रुपए खिदमत हुई थी 2008 में बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी करेंसी। तो दाता साहब की तो खैर लंगर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मादी एतबार से दैट वाज द ओनली 5000, ये मैं आज पहली दफा। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से मादी एतबार से कैलकुलेशन उस वक़्त ज़्यादा हावी थी, अब बेनियाज हूँ जी बेहतर। साथ तो एक तो ये वजह, दूसरा मैंने कहा मैं तुसी तकिया नहीं किया हाल होया मेरा। अब्बा जी दोनों बातें सुन के थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद मुझे उन्होंने 2 जुमलों में जवाब दिया। आपने जो मुझसे पूछा कि जी आप बिल्कुल उस सफ़र को कैसे देखते हैं, इरशाद। तो पहला जुमला अब्बा जी ने फरमाया कि पुत्र इज्जत नु कभी पैसे ना नहीं तोड़ी। अल्लाहु अकबर। वाह वाह, दैट वाज द गोल्डन। ये एक जमाना शनास और खूबसूरत आदमी ही ये बात कह सकता है। इज्जत को कभी पैसों के साथ कंपेयर इज्जत नहीं के करना। साथ कभी पैसों के साथ कभी कंपेयर नहीं करते। अल्लाहु अकबर। ठीक है जी। नाल उन्हें भी फरमाया कि पैसा तो कंजरा कोल भी बड़ा, ला हौला वला कुव्वत अल्लाहु अकबर। ये भी उन्होंने साथ फरमाया। तो एक तो उन्होंने ये फरमाया, दूसरा उन्होंने फरमाया कि पुत्र असी गरीब लोग हाँ, ते तू कभी सोचे भी नहीं होना कि अल्लाह ताला तेन एडी वड्डी जगह दे उत्ते इमाम लाएगा और तेन एडी वड्डी सादत फरमाएगा। ते फरमाया बई तेरी आने वाली नस्लां जिहड़ियां ना वो भी हवाला देणगियां कि साडा कोई वड वडेरा दाता साहब हाय 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 कुर्बान है बूस्टिंग। अल्लाहु अकबर। तो मैंने उसके जवाब में अब्बा जी से सिर्फ एक अर्ज़ की, मैंने कहा जी बस मैं फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा जी ठीक है मैं इधर ही हूँ, मैं रुकूंगा इंशाल्लाह, लेकिन एक शर्त है कि आपने मेरे लिए दुआ फरमानी। बस उसके बाद फिर जो सफ़र हुआ है ना वो फिर दुनिया ने भी हाँ, वो देखा फिर है एक आज के और दिन। यानी उसकी स्पिरिट ही कुछ और, यानी कि वो जो पहले वाला हाँ वो मतलब मोहम्मद एक और रमजान चीज़। से अलवी है वो और था, और बाद फिर में उसके हुजूर बाद फैज़ सारा आलम सिलसिला। की बारगाह में मेरा एक अपना माशाअल्लाह। जाती भी एक स्टूडेंट लाइफ से, जैसे उस्तादों ने खुद फरमाया कि लाहौर में जो आता है और वो जो अपने आप को हुजूर फैज़ आलम के सुपुर्द कर देता है और उनके साथ उसका जो कल्बी रूहानी फिर ताल्लुक़ हो जाता है, तो वो बिल्कुल सही फरमाया कि वो ठहराते भी हैं, वो मेहमान नवाजी भी करते हैं, वो जगह भी देते हैं और हस्ब हाल हस्ब ज़रफ़ फिर अता भी करते हैं और मंजिल तक भी पहुँचा। बस आपका भाई किस साल में आप लाहौर तशरीफ लाए? मैं जामिया निज़ामिया में हाफिज़ कारी होने के बाद, टीचर होने के बाद मैं कराची से 1996 में आया। अच्छा आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं मैं कराची गया हुआ था। आपका आबाई ज़िला कौन सा? आबाई ज़िला मेरा डिस्ट्रिक्ट झेलम है
आबाई गांव मेरा खिवड़ा है, खिवड़ा जिसको नमक की कानों वाला खियोड़ा, वाह। और ज़्यादा वक्त मेरा जो प्राइमरी से मिडिल तक की मेरी एजुकेशन है वो पिंडी सैदपुर है, बिल्कुल ठीक, उसमें मेरी रही है। उसके बाद मैं हिफ्ज़ के लिए साल शरीफ गया हूँ। बिल्कुल ठीक। और मेरी जो रूहानी बालिदगी और तरबियत वालदा साहबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा और मेरे घराने के बाद वो मुझे वहाँ स्थान आलिया साल शरीफ से अता हुई है। बहुत सारी खूबसूरत, वाह वाह वाह। को यानी मैं समर वो मेरा वो ज़िंदगी का तरबियत सलामती हो मुफ्ती साहब आपको। उस हवाले से वहाँ पर अता हुआ। तो 1996 में आया और मेरा ख्याल है हज़रत उस्ताद गिरामी का उस वक़्त आप शेखुपुरा से उसी साल शायद जामे निज़ामिया लाहौर में आप शिफ्ट हुए थे। नहीं ऐसा नहीं था, जब आप तशरीफ़ लाए थे जामे उस वक्त मेरी यहाँ पहले जामे निज़ामिया 2 में साल अपॉइंटमेंट हुई थी। यहाँ 2 साल पढ़ा के जब आपकी क्लास भी पढ़ती रही, फिर मैं चला गया था शेखुपुरा में। हाँ जी। फिर 5 साल या 4 साल वहाँ रहा, फिर दोबारा 2004 में वापस। जी हाँ। अच्छा, आप क्योंकि दोनों ही मुफ्ती हैं तो मैं दोनों को अगर इकट्ठा मुखातिब करूँ तो फिर मुफ्तियान कहूँ आप? नहीं हाँ ये ठीक है, मुफ्तियान नहीं कहना। हाय हाय हाय, क्या नाजुक बात कह दी मुफ्ती जिस साहब। तरह जो ज़बानो बयान भी करवा रहे होते हैं, लोगों की तस्हीह करवा रहे होते हैं, जिसके हज़ारों मुरीद होते हैं, कहते हैं कि उसके मुरीदैन मुरीदैन यानी उनको ये भी नहीं पता होता। तो मैं मुफ्तियान से ये गुजारिश करने वाला था कि अब ज़्यादातर लोगों को बहरहाल आप पता है कि ये मुफ्ती साहब किबला जो हैं वो आपके हल्का तलम्मुज़ में रहे, तो आप दोनों की उम्रों में तो कोई इतना फ़र्क हमें नज़र नहीं आता। दोनों जवान हैं माशाल्लाह, और मतलब ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह एक उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक होता है, दोनों के एज डिफरेंस काफ़ी होता है नॉर्मली। मुफ्ती साहब उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, इल्म व फजल में भी मुझसे बड़े हैं, मकाम बड़ी और बात मर्तबे में भी बड़े हैं। और ये शागिर्द नहीं, ये मेरे उस्ताद हैं। अल्लाहु अकबर। कारी साहब हो गए, ये हो गए, ये उस्ताद हैं, ये शागिर्द नहीं, मैं शागिर्द हूँ इनका। अच्छा, ये बात भी खोल दीजिए आज। इसका पस मंजर मैं आज क्योंकि बातें खोलने के दिल लग रहा है मुझे, तो आप खोलते जाइए फिर सारे। इसकी एक बैकग्राउंड तो यह है कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब अल्लाहु अकबर, कुद्दिस सिर्रुहु जब बरेली शरीफ पढ़ रहे थे ना मंजर इस्लाम में, जी तो उस वक्त तार का सिस्टम था, खतो किताब, जी बिल्कुल, तार के जरिए रब्ता होता था। तो यहाँ वो जट फैमिली से ताल्लुक रखते और बड़े बड़े खानदानी आदमी। तो जब रब्ता होता था कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते थे मैं पढ़ा रहा हूँ। जब फारिग तहसील हो गए और वहीं ड्यूटी लगी बरेली शरीफ, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। आप पूछते थे घर वाले कि आप क्या कर रहे हो, कहते थे मैं पढ़ रहा हूँ। तो किसी ने पूछा कि ये आपने क्या उन्वान चेंज कर दिया, पहले लोग पहले पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। तालिब इल्म थे उस वक्त पढ़ा रहे थे। आपने कहा कि जी मैं पहले पढ़ा रहा था, आप पढ़ रहा हूँ। तो आपने फरमाया भाई जब बंदा पढ़ा रहा होता है ना, तो वो दर हकीकत अपने शागिर्द से पढ़ रहा हो। आए हाय हाय। और जब पढ़ रहा होता है तो दर हकीकत अपने उस्ताद को पढ़ा रहा होता है। और ये प्रैक्टिकली ऐसा ही है। जी दुरुस्त है। यानी हम जब पढ़ रहे थे ना, उस वक्त बस रट लेते थे और चीजें ठीक है जी, कोई मार के डर से। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया ना, आप सही पढ़ना शुरू तो आप सही पढ़ना शुरू किया, उस वक्त कुछ पल्ले पड़ा और कुछ समझ आया। तो इसलिए ये वैसे भी मकाम मर्तबे में हवाले से, इस हवाले से भी ये उस्ताद ही हैं। अल्लाह, हमने इनसे पढ़ा है। वाह वाह। शाह जी किबला, बिस्मिल्लाह, हम आपके बारे में भी जानना चाहते हैं। हमसे मुराद हमारे नाजरीन भी हैं। बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन से आपका ताल्लुक है और हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अबकरी हैं इस पूरे सदी के, इस दौर के, और हमारे असलाफ में उनका ताल्लुक है। मुआशरे में हिल्म, मुरव्वत, रवादारी और खूबसूरती के जज्बात कैसे बांटे जाते हैं और खुशबू कैसे फैलाई जाती है, ये दुनिया ने पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी साहब से सीखा है। दुनिया ने पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू की है। आप रमजान ट्रांसमिशन में नहीं है, ईद शो में है, आप उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। टेम्पो नीचे लाए। मैं भी चाह रहा था कि आज मुझे भी टोके। डबल माशाल्लाह कोई आपको जी आपको तो अक्से ज़ियाउल उम्मत जो है दिन का हमारा हिसाब रहता है। अगर हमने टोकना शुरू किया तो कितनी माशाल्लाह निकलेगी आपको। देखिए सर, देखिए जी, पूरा महीना जो काम मैं करता रहा, वालिद गिरामी मर्तबत फरमाते हैं कि सफदर साहब आपके साथ प्रोग्राम में बड़ा इन्वॉल्व रहते हैं जी। और मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरानगी होती है, वो माशाल्लाह बहुत कहते हैं। मैं कहता हूँ हुजूर ये कैमरे के सामने बैठ के बात होगी। ये हज़रत वालिद गिरामी किबला को यकीनन आज पता चल गया होगा कि माशाल्लाह का जब टीवी प्रोग्राम में होस्ट माशाल्लाह कहे तो उस वक्त, और वो भी डबल माशाल्लाह करके, वो जब होस्ट माशाल्लाह कह रहा होता है वो उस वक्त बरमहाल अस्तगफिरुल्लाह है, क्या बस
کر दीजिए, किसी और को मौका दीजिए. शाह जी, एक तो बोकन शरीफ के हवाले से हम जानना चाहते हैं, दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ के हवाले से भी जानना चाहते हैं, आपकी फैमिली और ख़ानदान और बिलखुसूस आपके अजीम वालिद जिनकी तरबियत का आप अमली मजहर हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अरबी के मुहावरे के एक मफहूम है कि जो औलाद है वो अपने वालिद का राज हुआ करती है. तो जिनकी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खुशबख्त बनाया होगा, उस वालिद का अपना कैलिबर और स्टेटस अल्लाह ने क्या बनाया होगा. लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे पे हम जाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. नाज़रीन, आज के खुसूसी ईद शो शान ईद में एक मुख्तसर सा वक्फा है और खुशियों भरी और रानाइयों से मामूर इस बज़ में इंशाल्लाह आपको चंद लम्हों के इनक़िता के बाद फिर से आपको जोड़ते हैं हमारे साथ के लिए. शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान